register your dogs. That's your first step to not get into trouble. When puppy gets 6 months old, by that time they should get basic behavior and obedience training done. And certified people can give them certification. Okay, your dog is certified. Now you can take them wherever you want. Don't blame dogs or don't blame. And my heart goes out for that family who lost that 4 months old girl. I am also a father. So when I say હું એવું કહું કે મને હું અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ રહ્યો છું કે એમની લાઈફમાં અત્યારે શું થઈ રહ્યું હશે જેણે બાળકી ગુમાવી છે, પણ એ ખાલી કહેવાની વાત છે. હું નહીં અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકું બિકોઝ એ મારી નથી ગઈ. ગુડ પેટ પેરેન્ટિંગ, આઈ વુડ અવોઇડ સચ સિનારીઓ કે હું એને બીજી જગ્યાએથી વોક કરાવું. બરાબર. અને તમને એવું લાગે છે કે તમારો ડોગ તમારા કંટ્રોલમાં જ નથી, and you shouldn't take your dog out. Hello everyone. Today we are going to talk with Mr. Ketan Panchal. He's an experienced pet trainer and animal behaviorist, and he has been working extensively training dogs, and probably he has trained thousands of dogs in his entire career. He has a rich experience of training dogs in America, India, and across the world, and he's helping a lot of homes to become safer homes with dogs coming at their home and training them to make the home more safer. So today we are going to talk about an extensive topic which is always talked about, but few things have been misinterpreted, misspelled, misinformed, and we want to share this to the authorities. We want to share this with the pet community. We want to share this with people who already have dogs at their home and people who might have dogs. And this is also for everyone who is living in this urban world, because they are constantly getting in touch with dogs, and people have problems with the dogs on the street. People have problems with dogs in the homes, and coming in contact with dogs, it is completely common. But how you interact and how you have the interface with the dogs is the most important aspect. So today we'll talk with Ketan Bhai, and before moving to that, thank you very much for tuning in, and we will bring such more informational and insightful content for you. Thank you. Hello Ketan Bhai, thank Hello. you for coming, and we are going to talk today extensively. Sure. This podcast majorly is intended to help people to understand and remove misconception that how can you make the homes more safer, and how can we make our interaction with dogs more safer. The problem say I've been a pet parent for around 6 years, and you have been the person who helped me in this entire journey. Sure. So this interaction has been a download of last 6 years, which you have given us in bits and pieces. And I've seen your entire journey where right from educating is the preconceived idea behind getting into training the dogs. So આપણે આજે એના માટે આગળ વાત કરીશું. Sure. Thank you, Vishwan bhai. So again, my name is Ketan Panchal. I am a dog trainer. I'm a certified professional dog trainer. I am training dogs since 2008. Training a dog, it's an art. Not everyone can do it. But yes, everyone can learn and then improve themselves in obtaining a dog who can adjust in their family and who can get raised by pet parents. So yes, training એક બહુ જ મહત્વનો પાર્ટ છે કોઈ પણ ડોગની લાઈફમાં કે હ્યુમનની લાઈફમાં. એટલે ટ્રેનિંગ તમે કયા એક્સપેક્ટથી કરાવો છો એ બહુ મેટર કરશે જીવનમાં. એટલે ડોગ તમે ઘરે લાવો છો અને ડોગ માટે તમે કઈ કઈ વસ્તુઓ કરો છો, ડોગ લાયા પહેલાના કયા કયા steps છે, which steps needs to be taken before you bringing a dog home, that needs to be discussed before you bring a dog. That's what exactly I wanted to talk about. Before I brought a dog, there was around at least 6 to 8 months
which I spent before being confident whether I should get an X breed or not. કઈ બ્રીડ લાવી, કઈ રીતે લાવી, કઈ રીતે એને કમ્ફર્ટેબલ કરાવી, એ તમામ વસ્તુનો સવાલ મારા પ્રીવિયસલી પોડકાસ્ટમાં વન ઓફ ધ લીડિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હુ ઇઝ into so passionate about raising dogs and helping pet parents, Purvi Anthony ma'am, and she had extensively talked with us. Yeah. Now I am going to ask you that I did in a very random way કે ભાઈ આને પૂછો, પેલાને પૂછો, આને પૂછો, અને then finding the right person અને confidence આવે કે ભાઈ આપણે કરીએ. લોકોને બધા ઇશ્યુઝ હોય કે ભાઈ સર્ટિફિકેટ વાળો સર્ટિફાઈડ ડોગ લો, ના લો, and it is completely confusing. But of course, I'd heard stories about Beagle being so notorious, and of course, Beagle is a notorious breed. Yes. But at the same point of time, the way you handle it and your preparation level changes everything. So Sure. now, in a generic way, what are the steps a person should take? કયા કયા સ્ટેપ્સ વ્યક્તિએ લેવા જોઈએ કે જે એનું આખું ફેમિલી તૈયાર થાય? એ તો થાય જ, કારણ કે એક જણનો શોખ હોય પણ એમાં આખું ફેમિલી ઇન્વોલ્વ થતું હોય છે. Right. તો એ માણસે શું તૈયારી કરવી જોઈએ અને એના ફેમિલીએ શું તૈયારી કરવી જોઈએ? એ બેઉ વસ્તુ કેટલી અગત્યના છે? તો તમે આ પોઈન્ટ બહુ જ અગત્યનો પૂછ્યો છે. Whenever you bring a dog home, the first thing you need to sit down with everyone and see if everyone is ready for the dog. And out of, let's say there are like 4 people in the house, અગર 4 જણા છે ઘરમાં અને 2 જણાની હા છે અને 2 જણાની ના છે, so I don't suggest to bring a dog home because dog will confuse in later time. તો જ્યારે બધા પોઝિટિવ હોય, then you bring a dog home. Before bringing a dog home, I will strongly suggest that you ask a dog behaviorist or dog trainer or the person that you know and you can trust who has dogs and who has raised dogs before, who can come to your place, talk to each and every individual about your purpose getting a dog home, અને તમારું ઘર કેવું છે, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે, how much time you can spend. Also bringing a dog home, it's not a cheap thing, it's an expensive thing. So initial stage ma tamare sometimes people have to buy dogs, so you have to pay that cost, plus you have to bring their essentials, their vaccinations, so everything builds up. So make sure you are ready mentally and financially before getting a dog. તો મારી સલાહ છે બધાને, now on, કે મૂવિંગ ફોરવર્ડ તમે જ્યારે પણ ડોગ લાવો ત્યારે તમે કોઈની સલાહ લઈ અને તમે પૂછો કે આ કોઈ પણ ડોગ જે મારા માટે એડવાઇઝેબલ છે એ મારા ઘરમાં સેટ થશે, અમે લોકો સેટ થઈશું. તમારું અપાર્ટમેન્ટ છે તો તમે વર્કિંગ લાઇનના ડોગને ના લાવો ઘરમાં. તમારું બંગલો છે, then you can have any dog breed, but again your time matters, કે તમારી પાસે કેટલો ફ્રી ટાઈમ છે, તમે એને લાવવા પાછળ તમે કેટલો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, how desperate you are getting a dog, અને એનું અપબ્રિંગિંગ કેટલું સારી રીતે થઈ શકશે. એની ટ્રેનિંગ એક બહુ જ એસેન્શિયલ પાર્ટ છે જે આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું. પણ ડોગને તમે જ્યારે બી ઘરે લાવો છો તે લાવતા પહેલા આ બધા પાસા વિચારવા પડે. You have to think very seriously. It's like as good as being a human kid. Right. So જ્યારે પણ ન્યૂલી વેડ હોય કે મેરેજ પછીના અમુક વર્ષો પછી જ્યારે હસબન્ડ વાઈફ પ્લાન કરતા હોય છે બેબી લાવવાનું, એ લોકો બધો જ પ્લાનિંગ કરે છે કે ભાઈ આપણે આના ખર્ચા બધા ઉઠાવી શકીશું, આપણે ટાઈમ ફાળવી શકીશું, એ બધું જ વિચારીને જ્યારે હ્યુમન કિડ લાવે છે. I think everyone should apply the same thing, same criteria for getting a dog home. Now, one more situation to this, as I talked about the people staying in the house. Okay. I'm talking about people who are connected with that house. Okay. For an example,
I'm staying with my wife Okay. and my dogs are going to stay with me. Okay. What if we have to travel? Okay. Then I have to think about the arrangement I have to make, of course, before going out. So either I have to have a full-time person who has to take care of it, Sure. the dog, or I have to have my family members who are staying away from me can help me take care of the dogs, and I need to take care of various aspects. That if I am working, how much time I'll take care of working, uh, getting a dog and spending the time with the dog. At the same point of time, people put their dogs in the house, in the apartment, and they go for work. That all balance has to be also created. So what would you like to say about it? તમારે જ્યારે પણ વેકેશન કરવા જવાનું હોય, whenever you're going out of station, I would suggest not to go unless until it's very necessary for first 6 months of their life, because they are just they left their mom and they are not ready to stay alone. In case, let's say, one household has to go, so other household can help them out. After 6 months, if both are traveling, let's see, if there is only husband and wife and they both are traveling, or there are the entire family is traveling, they can put their dogs to the dog boarding centers. There are quite a few available in Ahmedabad. Or what I would do sometime, I would ask my cousins or my brother who can look after my dog. That way, I will have peace of mind while traveling. At the same time, when you are raising a dog, you need to train your dog to be alone at certain period of time in a day. So that's why in training we don't just teach commands. We teach entire aspect of a dog's life, how you should raise a perfect dog, how you can make their life more creative and beautiful. At the same time, you will have peace of mind while raising a dog. So yes, જ્યારે પણ તમે લોકો બહાર જાઓ છો, there are few things that needs to be really yeah. Then then you can have peace of mind. So yeah, there are dog boarding, there are our extended family members who can look after our dogs. So there are so many things you can do when you're away. First, again, I will repeat the same thing over and over. Make sure that you have time and you have that kind of money to raise a perfect dog. And never take training as an like optional part. એટલે તમે જ્યારે પણ ડોગ લાવો છો ત્યારે તમે જુઓ, પહેલા એના વિશે સમજો, એના વિશે વાંચો, એના વિશે ઓપિનિયન લો. તમે જેની પાસે ડોગ છે એમનો અભિપ્રાય માંગો કે આ ડોગ બ્રીડ લવાય ના લવાય, આના ચેલેન્જીસ કેવા છે, આ ડોગ લાયા પછી આપણે કેટલો ટાઈમ એની પાછળ આપવો પડે, આનું હેલ્થ માટે કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે, ગ્રૂમિંગ છે, ક્લિનિંગ છે, એની ટ્રેનિંગ છે, વેક્સિનેશન્સ છે, સોશિયલાઇઝેશન છે, અને યારે એનું સોશિયલાઇઝ કરી શકાય, ક્યારે ના કરી શકાય, કેવી રીતે કરાય, કયા વેધરમાં કરાય, એ બધું જ તમારે પૂછવું પડે. અને એ બધું તમે સમજી વિચારીને જ્યારે ડોગ ઘરે લાવો છો, then you are very set to raise a perfect dog. એક પેટ લાયસન્સ કે ડોગ લાયસન્સ જેવી વસ્તુ હોવી જોઈએ. જરૂર. કે તમે કેપેબલ ના હો તો ઓથોરિટીઝ જ તમને લાયસન્સ નથી આપતી. તમે કોઈની પરમિશન વગર તમે એ વસ્તુ લઈ આવો છો તો એ નહીં ચાલે. તમે સ્પોર્ટ્સ બાઇક માટે પૈસા હશે તમારી પાસે, અથવા તમે એવા માણસને રાખો જે તમારા ડોગને હેન્ડલ કરી શકશે. કેપેબિલિટી હોવી જોઈએ. તો આના માટેની હું એક વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે if you want to bring such a breed which is not going to handle by you, then you need to get that permission from your local authority, get their permission to acquire that dog. But again, આ બધું બહુ લેન્થી પ્રોસેસ થઈ જાય. મને નથી લાગતું કે ઇન ફ્યુચર ટાઈમમાં આ બધું થશે. એટલે નજીકના ટાઈમમાં થશે. રાઈટ. પણ આ બધું કરવું બહુ જરૂરી છે. સમજી લો મારે જર્મન શેફર્ડ ડોગ લાવવું છે, then
The right process is I need to learn about that breed. I need to understand how that breed is going to work with my house and with my humans and with my society. Then I will get that breed. પણ એ ડોગને લાયા પહેલા તમારે જો પરમિશન લેવાની થાય તો એ બેસ્ટ થિંગ થાય ડોગ માટે કે જો એએમસી આપણે અમદાવાદમાં રહીએ છીએ તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ત્યાં એમના નિમેલા માણસો જેમ કે કોઈ ડોગ ટ્રેનર બી હોઈ શકે, ડોગ બિહેવિયરિસ્ટ પણ હોઈ શકે, એ લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે એમનો માણસ જે એમણે સિલેક્ટ કરેલો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ઘરે જાય, એ લોકો જોવે કે હા આ માણસ કેપેબલ છે આ ડોગને મોટું કરવા માટે, તો આને આપણે લાયસન્સ આપીએ. એ લાયસન્સ આપ્યા પછી એ ડોગ લાવે તો it can be wonderful. Breeders and also they think, as you said, oh, this dog looks so cute, my neighbor has this dog or my friend got this dog. After bringing a dog they have zero knowledge and then they starting blaming the dog. I have seen many cases, many as in like many cases, I cannot even count in India, that people bring a dog home in 2-3 days. Oh, અમને નથી સેટ થઈ રહ્યું, રાત્રે જાગવું પડે છે, એની પી પોટી સાફ કરવી પડે છે, બાઇટિંગ કરે છે, ફર્નિચર ખાય છે, અમારે નથી જોઈતું, કોઈ બીજાને આપી દેવું છે, પ્લીઝ હેલ્પ અસ આઉટ. સો આ એમનું માઇન્ડસેટ છે. હવે તમે તમારું ઘરે બેબી આવે છે, હ્યુમન બેબી, તમે શું આવી રીતે એને ત્યજી દેશો, આપી દેશો કોઈને કે નથી સેટ થતું, પી પોટી કરે છે, આખો દિવસ રડ કરે છે? You deal with it, right? Yeah, you have to deal with it. Then you must deal with dogs too. So I think authority જે આપણી એએમસી કે જે લો છે એ થોડા કડક બનાવવા જોઈએ આવા લોકો માટે, અને થોડાક ફાઇન્સ થોડા હાર્ડ મૂકવા પડે તો પછી આવું બધું થતું અટકી શકે. નહીં તમે જુઓ છો ઘણી વખતે ઘરડા ડોગ બી સ્ટ્રીટ ઉપર આવી જતા હોય છે. when they cannot manage their health issues, they just leave them alone, and which is like very saddened. It is absolutely sad, and at times when they are very small in age, Yeah. we get cases that this dog is available for adoption. Every week, I would not exaggerate, every week I get an inquiry on our WhatsApp group that this dog is available for adoption. So now people who are giving away for adoption, Why the reasons are, these are absurd. yeah, like we are leaving the country, so we're gonna leave this dog. We cannot manage, that's why we're gonna leave the dog. Absolute. We got a human baby, that's why we're gonna leave a dog. We have aged parents who don't like the dogs, that's why we are leaving the dog. Age, so those are the reasons that, you know, people are giving for adoption, which is like totally unnecessary. That is absolutely unnecessary. And one thing, there should be some fine imposed Of course. or Yes. some cost imposed on them. And if people are left, lot of people are, there are cases where નથી ફાવતું, દરવાજો ખુલ્લો મૂકી દીધો, બહાર જતું રહ્યું, મારી જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ. So there are a lot of instances in that ways, people leave on the road. That is completely very hurting as a pet parent or people like you who are associated so emotionally closely, right? એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ડોગ તમે ઘરે લાવો એની પહેલા સૌથી પહેલા બે વ્યક્તિને કોન્ટેક્ટ કરો. વન ઇઝ who's going to train the dog. એટલે લાવતા પહેલા એને પૂછો કે કઈ રીતે ડોગને લાવવું ના લાવવું, અને વેટનરી, જે બે જણા જો તમારી પાસે ફિક્સ હોય તો તમારો એક ગાઈડિંગ પોઈન્ટ completely driven hoy, so that you will not get Right. you will go on that track which is created, that in the training aspect you the dog trainer, dog behaviorist, Right. the canine trainers, and for food and health aspect you consult Right. the veterinary. So there's a two demarcation which a pet parent needs to understand કે કયો સવાલ કોને પૂછવો. બાકી હું પેટ પેરેન્ટ છું, મને બીજો પેટ પેરેન્ટ આપશે તો મારી એડવાઇસ ના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જોઈએ, કારણ કે મેં મારા સેન્સમાં આપ્યું છે. Right. મને જે ઇન્ફોર્મેશન મને
તમે આપી કે મારા વેટનરીએ આપી, એમને જે સેન્સમાં આપી મેં મારી રીતે સમજી અને એને પ્રોસેસ કરીને મેં તમને આપી. મેં મારી રીતે એને એડજસ્ટ કરી છે, એટલે એ એડજસ્ટેડ જ્ઞાન છે, કમ્પ્લીટ નોલેજ નથી. નથી. So you have to, I would advise people not even to ask their friends and not even to me. Otherwise, you will get different answers and you will get confused, and because of those answers, your dog will suffer. Absolutely. અને મને હું આટલા બધા મેં ડોગ્સને ટ્રેન કર્યા છે, બધા કોઈ પણ કાલે ઉઠીને મને એવું પૂછે ને, લોકો પૂછતા હોય છે કે સર મારા ડોગને ચાલવામાં આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે, એ બરાબર એનું ફૂડ ડાયજેસ્ટ નથી થતું, અથવા એના કાનમાં આવું વેક્સ થઈ ગયો છે, હું શું કરું? માય સિમ્પલ આન્સર ઇઝ લાઈક ગો ટુ યોર વેટરનરી. આઈ એમ નોટ અ હેલ્થ એક્સપર્ટ. Absolutely. When I know where I have to, pitch in, I will. When I don't know the answer, I'm gonna keep my mouth shut. And I'm gonna say, go to the right person. Do you think કે પ્રોપરલી ટ્રેન કે એને રેઝ ના કર્યો હોય ડોગને તો એ ડેન્જરસ બની શકે છે? Yes. એટલે ઘણા પૂછતા હોય મને કે સર ડેન્જરસ બ્રીડ કઈ આટલા બધામાં? એટલે મારો સિમ્પલ આન્સર એ જ હોય કે જો તમે તમારા ડોગનું ધ્યાન ના રાખ્યું હોય, એને ટાઈમસર ટ્રેનિંગ ના આપી હોય, અને એને સોશિયલાઇઝેશન ના કરાવ્યું હોય ઓન ટાઈમ, એ બધી ડેન્જરસ બ્રીડ હોય. થઈ શકે. અને જે કાબુની બહાર જતું. હા, તમને નોલેજ જ ના હોય, તમે ડોગ લાયા, એનું ટ્રેનિંગ ટાઈમમાં તમે ટ્રેનિંગ ના કરાવી, એના સોશિયલાઇઝેશન ટાઈમમાં તમે સોશિયલાઇઝ ના કરાયો, યસ, ધેટ પર્ટિક્યુલર ડોગ કેન બીકમ અગ્રેસિવ. મેં એવા લાઈફમાં ડોગ જોયા છે, અને બ્રીડ કહીશો તમને માનવામાં નહીં આવે, ગોલ્ડન રિટ્રીવર, બરાબર, લેબ્રાડોર, સિટ્ઝુ, અગ્રેસિવ બ્રીડ, because they were not taken, like they were not getting good care where they are supposed to get. Like એમની જે ટ્રેનિંગ છે એ ટાઈમસર ના થઈ હોય, એમની અપબ્રિંગિંગ ટાઈમસર ના થઈ હોય, અને એમને મારીને બધું કરાવવામાં આવે, ઘરમાં બધા લોકો મારતા હોય, કારણ કે એમને કોઈએ થર્ડ પર્સને કીધું હોય કે તમે મારશો તો જ તમારું માનશે, એવી બધી મેન્ટાલિટીથી ડોગને રાખ્યો હોય, ડોગને બાંધીને રાખે કાયમ, બરાબર, કાયમ ક્રેટમાં રાખે, વિધાઉટ ગિવિંગ ઓન સર્ટન ટાઈમ્સ ઓફ ફ્રીડમ, એ બધા ડોગ ડેન્જરસ જ બને. જ્યારે હું યુએસમાં હતો, આઈ હેવ હેડ ટ્રેન 6 pitbulls in one family were handled by 6 years old girl. લાઈક જો એ એટલું થઈ શકે, એ 6 ડોગ મેં ટ્રેન કર્યા, પિટબુલ એટલે ટ્રેન નતા થયા, ઘરવાળાઓ એટલું ધ્યાન રાખ્યું હતું, જે ઇન્ફોર્મેશન ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અમે આપીને જઈએ એનું સ્ટ્રિક્ટ ફોલો થતું હતું, બરાબર. ત્યાં લો છે, બાય when puppy gets 6 months old, by that time they should get basic behavior and obedience training done, and certified people can give them certification. Okay, your dog is certified, now you can take them wherever you want. રાઈટ. બરાબર, તો એ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અહીંયા થવા જરૂરી છે. આપણે આપણા હ્યુમન ચાઇલ્ડને 2 વર્ષનું થાય ને આપણે સ્કૂલ શોધવા માંડીએ છીએ, પ્રી સ્કૂલ, બરાબર છે, એમાં એનું ટાઇની ટોટ્સ આવી ગયું, નર્સરી આવી ગઈ, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, પછી પહેલું ધોરણ આવે. અત્યારથી આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ, અને ડોગ માટે તો ત્યારે વિચારવાનું, ટ્રેનર માટે, કે જ્યારે કોઈને બાઇટ ના કરે, જ્યારે ઘરનું ફર્નિચર ના ખાય, જ્યારે આપણો પર જમ્પ કરવાનું બંધ ના કરે, અથવા અનનેસેસરી બાર્ક કરે, હમ્પિંગ કરે, એ બધા જ ઇસ્યુ થાય પછી આપણે ટ્રેનરને બોલાવવાનું. એ સિવાય ટ્રેનિંગ નથી જરૂર. આ માઇન્ડસેટ છે ઇન્ડિયામાં મેજોરિટી કેસમાં. રાઈટ. અને હમણાં જ મારે એક ભાઈ જોડે વાત થઈ, આઈ વોઝ વેરી સરપ્રાઇઝ એન્ડ આઈ ટોલ્ડ હિમ સેમ થિંગ. ડોગ લાયા નથી, ડોગ વિશે બધી જ ચર્ચા કરી મારી જોડે કે સર મારે આવું સિચ્યુએશન છે, મારે કયું ડોગ લાવવું જોઈએ, મારી આ રીતની ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન છે. મેં એમને કીધું, મેં કીધું સર તમે કદાચ ઇન્ડિયામાં હું આવ્યા પછી કદાચ તમે એવા 10માં મારા ક્લાયન્ટ હશો જેણે ડોગ લાયા પહેલાં આટલું બધું વિચાર્યું અને હજી પણ વિચારો છો. મેં કીધું એ મને ગમ્યું, એને કીધું. એટલે આ એક માઇન્ડસેટ હોવું જોઈએ. તમે યાર કોઈને ગિફ્ટ આપો છો બર્થડેમાં ડોગ, but that person and you also has zero knowledge about dog. કોની લાઈફ સફર થવાની? ડોગની. ડોગની. બરાબર. મારે ગિફ્ટ આવ્યું હતું, મારે
હવે એને રાખવું પડશે. એટલે કે સરપ્રાઈઝ આપવી છે. સરપ્રાઈઝ નહીં, એ શોક થશે, બરાબર? એટલે શોકિંગ મોમેન્ટ ઊભી ના કરો તમે. અને એ બી ડોગ જે જીવતું છે પ્રાણી, એના માટે એવું ના કરો કે કોઈ બી તમે પેટ, ઇવન કેટ્સ, બરાબર છે, કે કોઈ બી તમે લાવો છો ઘરમાં, કોઈ બી પ્રાણી કે કોઈ બી એઝ અ પેટ, તમે એવું ના કરો કે જેથી શોકિંગ મોમેન્ટ્સ ઊભી થાય. ને પછી એક તો એ પ્રાણી એની માને છોડીને આવ્યું હોય, કે એના ફેમિલીને છોડીને આવ્યું હોય તમારી જોડે રહેવા, અને તમે એને અડોપ્શનમાં પછી મૂકો, એને ત્યજી દો કે છોડી દો કે રસ્તામાં મૂકી આવો કે બાંધીને જતા રહો, એના ઉપર કેવી ઇમ્પેક્ટ પડે. એટલે એ બધી વસ્તુ વી મસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. એબ્સોલ્યુટલી. હવે માન્યતા છે કે મઝલ ને ક્રેટ ટ્રેનિંગ ને એ બધું ના કરવું જોઈએ. સો વોટ ડુ યુ સે અબાઉટ ધ મઝલ એન્ડ ધ પેટ ટ્રેનિંગ? ક્રેટ Yeah. ટ્રેનિંગ, Yeah. લેટ્સ સી, હું તમને સિમ્પલ એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવીશ. મેં બે સિબલિંગ્સ ઘરે લાવ્યો, બંને મેલ ડોગ છે. એકને હું ક્રેટમાં મોટું કરું છું વિથ સ્કેજ્યુલ, અને એકને હું વિદાઉટ ક્રેટ મોટું કરું છું, રાઈટ? બરાબર. જે ક્રેટમાં મોટું કરું છું ને, જે ડોગને, એનું બિહેવિયર અને આનું બિહેવિયર વચ્ચે બહુ જ તફાવત રહેશે. બરાબર. આજે ક્રેટમાં મોટું થાય છે, એને ફ્રીડમનો વેલ્યુ થશે, દરેક વસ્તુની વેલ્યુ થશે. વાઇલ આજે બીજો ડોગ છે જે ઘરમાં એમને ફરે છે 24 કલાક, એ ગમે તે પીપોટી કરશે, એને કોઈ બી વસ્તુની એટલી વેલ્યુ નહીં થાય. યુ વિલ ટેક થિંગ્સ ફોર ગ્રાન્ટેડ. ઘણા બધા અહીંયા, હવે આપણે, તમે કીધું આપણે ગુજરાતી છીએ, રાઈટ? તો આપણું જે હાર્ટ છે બહુ સોફ્ટ થઈ જાય છે કે યાર આપણે એને પાંજરું કે, ઇટ્સ નોટ અ પાંજરું, ઇટ્સ અ ક્રેટ. એ એમનું ઘર છે, બરાબર? જે એ આરામથી ગોળ ફરી શકે, આરામથી લાઈ ડાઉન કરી શકે, અને એનું જમવાનું એની અંદર જમી શકે. બટ અગેન એને વિથ ટાઈમ એને બહાર કાઢવું જોઈએ, એને રમાડવું જોઈએ, એને જે ડેઝિગ્નેટેડ એરિયા હોય ત્યાં પીપોટી કરાવવી જોઈએ, એની જોડે થોડું ફ્રીડમ રાખીને એને બહાર એને માઇન્ડ સ્ટિમ્યુલેશન આપવું જોઈએ. then you put him back when you are busy with your own work. હવે જે બહાર રહે છે ડોગ, એના ઉપર તો તમારું કંટ્રોલ જ નથી સહેજ બી, અને પછી ફર્નિચર ખાશે, બીજા બહુ જ બધા બિહેવિયર ઇસ્યુઝ થશે. એટલે ક્રેટ ટ્રેનિંગ ઇઝ મસ્ટ. ક્રેટ ટ્રેનિંગ હશે જે ડોગની, એ ડોગ બહુ જ ડાયુર હશે અને થશે. મઝલ ટ્રેનિંગ ઉપર આવીએ. બધાને એવું છે મઝલ ટ્રેનિંગ એટલે એક શું કહેવાય કે પેલું એક શ્રાપ આપી દીધો છે, કે એને મોઢા ઉપર પહેરાવી દીધું અને એ પનિશમેન્ટ આપી દીધી એક ટાઈપની. સો મઝલ ટ્રેનિંગ ઇઝ નોટ અ પનિશમેન્ટ થિંગ. સમજી લો મારી પાસે ડોબરમેન છે, અને ડોબરમેનને મારે શરૂઆતથી હું મઝલ ટ્રેનિંગ આપું છું, બિકોઝ આઈ નો ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મઝલ ટ્રેનિંગ. તો એને મઝલ ટ્રેનિંગ આપું છું શરૂઆતથી ઇન અ પોઝિટિવ વે. એની પણ એક પોઝિટિવ વે ટ્રેનિંગ થાય. હું એ ટ્રેનિંગ આપું છું તો શું થશે, ઇન ફ્યુચર હું એને જ્યારે બહાર હું આટો મરાવા લઈ જઈશ, લીશ વોકિંગ કરાવવા, અને મને એવું લાગે છે કે ગમે ત્યાં મોઢું મારે છે, ગમે તે નીચે ખાય છે, તો આઈ વિલ પુટ મઝલ ઓન હિમ. એટલે શું થશે, નીચેનું કંઈ ખાઈ નહીં શકે, સ્નિફિંગ ને બધું આરામથી કરી શકશે. બરાબર. પ્લસ સામેથી કોઈ આવશે જેને ડોગ નથી ગમતા, who doesn't like dogs, they will be secure, they will feel safe. મઝલ પહેરેલું છે, બાઇટ નહીં કરી શકે. મગજમાં તો એ જ બધું ચાલતું હોય કે ભાઈ ડોગ આવે છે, થોડું સાઈડમાંથી જઈએ. થર્ડ વસ્તુ, જ્યારે તમે એને વેક્સિનેશન્સ માટે લઈ જાઓ છો, વેટરનરી વિલ હેવ સેફ કન્ડક્ટ, કે એને આરામથી તમે વેક્સિનેશન આપી દીધી, એને પકડવો નહીં પડે, એને ક્યાંય વાગી નહીં જાય. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ જો તમે પોઝિટિવ વેમાં લેશો ને તો સારું છે. જો તમે એવું વિચારશો કે આ પનિશમેન્ટ છે, તો according to you it's a punishment, but according to me it's a must necessary part while you are raising a puppy. Muzzle training is must, crate training is must, It's a part of discipline. of course. If you don't have a discipline with the dogs, with you and with the dog, it's going to harm. You think that this we talked about attention, time giving, everything. But what about people who over pamper the dogs? Now, what would you like to say about that? Can over pampering also can harm the dog?
In such way, yes. Let's see, મેં એવા કિસ્સા મારી આંખો સામે જોયેલા છે કે હેન્ડ ફીડિંગ કરાવતા હોય, બાઉલમાંથી ના ખાતું હોય ડોગ, બરાબર? આખો દિવસ ડોગ તમારું ના માને અને રાત્રે બેડમાં સૂવે તમારી જોડે. એટલે આખો દિવસ તો પેલા કશું જ ના સાંભળ્યું અને રાત્રે તમે એને હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી આપો છો જોડે સૂવાની. ડોગના માઇન્ડમાં એ જ થાય કે મારે સાંભળવાની શી જરૂર છે, મારે શીખવાની કશી જરૂર નથી, ત્યારે મારું બધું જ કામ આરામથી થઈ જાય છે. મને ભૂખ લાગી હશે ત્યારે આ લોકો નવરાજ છે મારા માટે ખવડાવવા માટે, બરાબર? કન્સિસ્ટન્સી ના હોય તો તમારો ડોગ ટ્રેન નહીં થાય અને પોઝિટિવ નહીં બનો તો તમારું ડોગ છે ને કશું શીખશે નહીં. તમે આમ જલ્દીથી ઇરિટેટ થઈ જશો કે આ શીખતું નથી, ક્યારે શીખશે, કેમનું શીખશે. એટલે પ્લીઝ બી કન્સિસ્ટન્ટ. Absolutely. Thank you for sharing this insights. Now we're going in a very emotional and very distressful topic where a lot of people have got hurt by dogs. Okay. Whether it is street dogs or whether it is pet dogs, and unluckily અમુક deaths બી થઈ છે dogs ને લીધે. Yes. So Very unfortunate. yeah, so in that situation, whom do you blame? This, was it a carelessness or what do you think? There are a lot of reasons, but one common reason, if you have to put it, what is that one reason? Bad pet parenting. So I will blame pet parents. The other thing also, જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે તાલી બે હાથથી પડે. હું મારા ડોગને સમજી લો, મારી પાસે વર્કિંગ લાઈન ડોગ છે અને હું એને બધી રીતે હું કંટ્રોલમાં રાખીને હું એને ચાલું છું ને બધું કરું છું. But then someone else who is trying to threaten my dog at one point, he will understand. અને એને ખબર રહેશે કે આ માણસ જોડે આવા જ વાઇબ્સ મને મળે છે, તો મારા ડોગનું અને એ પર્સનનું ક્યારેય સેટલમેન્ટ નહીં થાય જલ્દી. એટલે આવા જે કેસ થતા હોય છે અનફોર્ચ્યુનેટલી, એમાં બેડ પેટ પેરેન્ટિંગ હું એટલે કહીશ કારણ કે એમને રાઈટ ટાઈમ ઉપર એમને કોઈ બી જાતની બિહેવિયર ટ્રેનિંગ નથી કરાવડાવી, ડોગને સમજ્યા નથી. પ્લસ નાઉ અ ડેઝ whenever I am driving my car around the city, I always find and seeing dog walkers or pet parents are always on the call or on the phone. I don't know what they're doing while they're walking their dogs. Their attention. Dogs are doing their own stuff. Pet parents are always busy on the phone. I will request everyone not to take your phone or not to pull out your phone out of your pocket unless until it's an emergency. Please focus on your dog all the time because of their health issues, because of their behavioral issues. તમે ડોગને મારશો, ડોગ જન્મજાત કંઈ શીખીને નથી આવતું, જેમ કે ટેરરિસ્ટ હોય છે. They are not born to be terrorists. જે રિસન્ટલી થયું એવો એક કેસ નથી, એવા અનેક કેસો છે અને દુનિયામાં અલગ અલગ જગ્યાએ જે 4 મહિનાનું બાળક ગુજરી ગયું. અને what is your message to the media and the creators, because now everyone has that phone and they are putting misinformation, Right. and putting it across. So what is your message to the media and the communication and the newspapers and everyone across? So the only message that I want to give to everyone, that don't blame dogs or don't blame, and my heart goes out for that family who lost that 4 months old girl. I am also a father. So when I say, હું એવું કહું કે મને આમ હું અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ રહ્યો છું કે એમની લાઈફમાં અત્યારે શું થઈ રહ્યું હશે જેણે બાળકી ગુમાવી છે, પણ એ ખાલી કહેવાની વાત છે. હું નહીં અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકું બિકોઝ એ મારી નથી ગઈ, કોઈ બીજાની ગઈ છે, રાઈટ? એટલે એ બધું કહેવાનું આપણે હવે એનું કંઈ અર્થ નથી. પણ હું એક રિક્વેસ્ટ બધાને કરીશ કે જો તમારી પાસે એવી ત્રેવડ ના હોય ડોગને રાખવાની અને સાચવવાની,
તો એ ડોગ તમે ના લાવો. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ એની બ્રીડ સ્પેસિફિક. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે મારી પાસે એવા ઇન્સિડન્ટ થયેલા છે જે બ્રીડ લોકોને નંબર 1 બ્રીડ છે ગોલ્ડન રિટ્રીવર. ગોલ્ડન રિટ્રીવર એટલા એટેક કરેલા છે બાળકો ઉપર, એલ્ડરલી ઉપર, કે એમના ઓનર્સ ઉપર, કે ગેસ્ટ ઉપર, મીનવાઇલ વોકિંગ કરતા. એટલે ડોગને તમે રાઈટ ટાઈમે ટ્રેન કરો એ બહુ જરૂરી છે. તમે જ્યારે એને વોક કરવા લઈ જાઓ, જે આ ઇન્સિડન્ટની આપણે વાત કરી એમાં જે છોકરી એને વોક કરાવે છે, શી વોઝ ઓન ધ ફોન, બરાબર? એ ફોન ઉપર હોય છે. તો એને રોટવાઇલરને જે વોક કરાવે છે જે છોકરી, એ ફોન ઉપર હોય છે, બરાબર? એને આઈડિયા જ નથી હોતો કે રોટવાઇલર આવું કંઈક કરી શકશે. એમાં એ જે છોકરી છે જે ડોગ વોક કરાવે છે એના વેઇટને અને રોટવાઇલરના વેઇટને કંઈ મેટર નથી કરતું. બધા એવું કહે છે, મીડિયામાં મેં વાંચ્યું કે 40 કિલોની છોકરી એ 70 કિલોના રોટવાઇલરને, 70 કિલોના, વિચ ઇઝ નોટ રાઇટ, 70 કિલોના રોટવાઇલરને કઈ રીતે હેન્ડલ કરી શકે, જ્યારે 6 વર્ષની બાળકી 6 પિટબુલને હેન્ડલ કરી શકે રાઈટ ટ્રેનિંગથી. તો એ બધું સાચું નથી. બીજી વસ્તુ, જ્યારે તમને ખબર છે કે અહીંયા લોકો બેઠા છે, બરાબર, એઝ અ ગુડ પેટ પેરેન્ટિંગ આઈ વુડ અવોઇડ સચ સિનારીઓ કે હું એને બીજી જગ્યાએથી વોક કરાવું, બરાબર? અને તમને એવું લાગે છે કે તમારો ડોગ તમારા કંટ્રોલમાં જ નથી, then you shouldn't take your dog out for yourself. Hire a dog walker, બરાબર? પણ આ જે ઇન્સિડન્ટ છે ને એ મીન્સ વેરી વેરી લાઈક ઇટ્સ લાઈક, કયા શબ્દોમાં હું તમને કહું, પણ એ ટ્રેજેડી જ એવી થઈ છે ને કે એના કારણે એ જે ફેમિલી ઉપર અત્યારે શું થઈ રહ્યું હશે એ ગોડ નોઝ, એમ કે કેવી સિચ્યુએશનમાંથી અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જેટલા બી ડોગ ઓનર્સ છે એમના ઉપર બી આવી સિચ્યુએશન થાય છે કે ભાઈ એમને આ ભોગવવું પડે છે. જે સારા ડોગ પેરેન્ટ્સ છે એમને પણ ભોગવવું પડે છે. પણ આવા ઘણા ઇન્સિડન્ટ એવા થયેલા હોય છે કે જ્યારે ખાલી મીડિયા એન્ડ સ્ટોરી જ બતાવે છે કે આ વસ્તુ આ હ્યુમન જોડે થઈ, પણ જ્યારે હ્યુમને આ ડોગને જ્યારે હેરાન કર્યો હોય એ વસ્તુ ક્યારેય પબ્લિશ નથી કરતા. હું એવું નથી કહેતો કે આ 4 મહિનાની બાળકીએ કંઈ કર્યું હશે, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કોઈએ ને કોઈએ ત્યાં કંઈક કર્યું હોય. એટલા બધા લોકો બેઠા હતા અને ડોગ એમની જોડે જ ગયો. એટલે ઇટ્સ વેરી અનફોર્ચ્યુનેટ થિંગ. So it is also about probably looking at a different angle. How people behave with the dogs. The people who are Who doesn't have a dog or doesn't have a dog. મારી સોસાયટીમાં અહીંયાથી ડોગ જાય, હટ હટ હટ. ભાઈ, if you want your safety, I think as a pet parent, not as a behaviorist, don't interact with my dog. ignore. Please ignore. Yes, ignore the dog completely, ignore making eye contact. આ બધી વસ્તુઓ એમને સમજવી પડે. પણ અહીંયા જે પેલી સીડ્સ, જે દાણા નાખવામાં આવે ને જ્યારે વાવેતર થાય, એ જ ખોટા થાય છે. ડોગ આવતું હોય એટલે પેટ પેરેન્ટ, કોઈ બી પેરેન્ટ્સ હોય હ્યુમન, તો એમના બાળકોને કહેતા હોય આમાં જાય તો કૂતરું કરડશે, આવું ના કરીશ. બોલાવું પેલા ડોગને બચકું ભરવા, એ સીધો ના રહેતો એમાં ડોગનું કારણ બતાવે કે એ ડોગને બોલાવું બચકું ભરવા. તો આ બધી વસ્તુઓ તમે ના કરો. મારા ત્યાં પણ લોકોને પ્રોબ્લેમ હતા પહેલા. એબ્સોલ્યુટલી, એઝ અ પેટ પેરેન્ટ આ ઇન્સિડન્ટથી બહુ અવેર થવાની જરૂર છે બહુ જ અવેર. કે આવા જે ઇન્સિડન્ટ થઈ ગયા છે આને મિનિમાઇઝ કરીએ, આવી ટ્રેજેડી ના થાય. અને પેટ પેરેન્ટ, ડુ યુ થિંક આની અંદર જો લીગલી આપણે વાત કરીએ તો શું આપણી જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ પેટ પેરેન્ટને કમ્પ્લીટલી રિસ્પોન્સિબલ કરીને એક મર્ડર જેટલા ચાર્જમાં લઈ કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી નાખી શકે છે પેટ પેરેન્ટ પર? હવે સમજી લો યુએસમાં આ કેસ થયો કે આવું થાય કે કોઈ ડોગે કોઈને બચકું ભર્યું, કે પછી
એનો જીવ ગયો, તો દે ઓનલી લાસ્ટ ઓપ્શન ટુ પુટ અ ડેથ ઇન્જેક્શન ટુ ધ ડોગ્સ. એને સુવાડવો જ પડે, બરાબર. એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ ઓનર ઓફ ધ ડોગ ગેટ પેનલાઇઝ. તો પછી એવા બી ત્યાં કાયદા છે કે જો તમે ડોગ ક્રુએલ્ટી કરો, તમે ડોગને મારો છો, ખાલી લાત બી મારી, તો 1,000 થી લઈને $5,000 સુધીનો ફાઇન છે અને અપ ટુ 3 months ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે, પ્રિઝન થઈ શકે. અને જો તમે ડોગને મારી નાખ્યો, જે આપણે અહીંયા કદાચ $50 ભરવાના થાય છે, બરાબર, કદાચ આઈ થિંક આઈ એમ નોટ રોંગ, $50 છે, નોમિનલ અમાઉન્ટ ભરીને $50 ભરીને તમે છૂટી શકો. ત્યાં 15,000 થી $18,000 છે ફાઇન અને 3 to 5 years ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે, બરાબર છે. એટલે આવા કંઈક કાયદા બનાવવા જોઈએ આમના માટે બી. ને એટ ધ સેમ ટાઈમ જેના ડોગે જે ભૂલ કરી છે એના પેટ પેરેન્ટ્સ માટે બી કાયદા બનાવવા જોઈએ, તો આગળ ચાલીને આવું કશું થાય નહીં. અને જો કદાચ થાય તો વી ઓલ નો દેટ વોટ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ વુડ બી. રાઈટ. બરાબર છે. So our intention is not to preach anyone, but educate with your expert knowledge, with whatever experiences we have got around, and learn and share that learnings. And what do you think authorities, by this incident, if they wake up, because registration was started this year itself, AMC took a very strong stand, a very extensive form was made. It's a very easy form to build. Some document have to be submitted. So when I did that, it was done in a very extensive way. So I appeal to everyone ki bhai, please register your dogs. That's your first step to not get into trouble. Yes. I understand that will identify that you have a dog, but authorities are not fools that they are going to act rigorously on everyone. And we hope the authorities does find sense and take the right advice from the right people, and they create a right panel of that entire thing. But that happens. And at the same point of time, so licensing as the first step, then training, then taking care of the dogs, their interaction with people, and observing smallest indiscipline your dog does will be the preventive steps. What more can we add on this? જે પ્રમાણે તમે બધી વસ્તુઓ કીધી, એએમસીને લઈને આપણે જે વસ્તુ કરાવે છે, અત્યારે જેટલા બી પેટ રજિસ્ટ્રેશન થયા છે, લોકોને એમ જ છે કે ભાઈ ચાલશે, શું કરાવવાની જરૂર છે. પહેલી વસ્તુ મને લાગે છે ત્યાં સુધી 50,000 પ્લસ પેટ્સ છે અમદાવાદમાં, હાર્ડલી 10% જેટલા થયા છે રજિસ્ટર્ડ. એટ ધ સેમ ટાઈમ ડોગ માટે વેલકમ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરવું જરૂરી છે. જેમ કે પરિમલ ગાર્ડનમાં બાય ટોરેન્ટ વાળાએ જે આખો સ્પેસ ઊભો કર્યો છે ગાર્ડન અલગથી વિથ ફેન્સ, રાઈટ. સો એમાં ડોગ્સ ત્યાં જઈ શકે, ફેન્સ એરિયામાં કોર્ડન કરેલું છે આખું, એટલે ત્યાં રમી શકે. મીનવાઇલ other people are jogging around, walking around, doing exercise, yoga. They feel also safe. And pet parents are also enjoying while watching their pets, having fun with each other. તો આવું કંઈક ઇન ફ્યુચર જ્યારે પણ તમે કંઈક ઓરડાનું ગાર્ડન પ્લાન કરો છો કે તમારા એક્ઝિસ્ટન્સ ગાર્ડન છે, એમાં આવો કોઈ પ્લોટ તમારે ક્રિએટ કરવો જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ મી, કે એમાં ડોગ પણ આવી શકે અને ડોગ રમી શકે એટલા એરિયામાં with full responsibility of pet parent. Exactly. The idea of, as I go to Parimal Garden regularly, and we have a small community of people who come to Parimal Garden as a pet parents. It's not a formal association or something like that, but we have a WhatsApp group. We interact, we try and help each other, and we try to make the place neat and clean, and we clean it. આ બધા ઇશ્યુઝનો જે આપણે તારણ કાઢીએ તો બિહેવિયર સૌથી મોટું અગત્યની વાત છે, રાઈટ, કે તમારો ડોગ કઈ રીતે બિહેવ કરે છે અને તમે કઈ રીતે એની સાથે બિહેવ કરો છો, એ આ બધી જ વસ્તુનું કન્ક્લુઝન છે. નાઉ મૂવિંગ ટુ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ પાર્ટ
of the podcast is how to handle the street dogs and how people are handling it. And there have been cases where street dogs have bitten a lot of people. Right. And એ કૂતરા પાછળ પડે છે, સ્પીડમાં એક્ટિવા ચલાવે, બાઇક ચલાવે તો કૂતરા પાછળ પડી જાય. Right. How to handle those kind And how do I kind of handle these situations and what's the root cause of these problems? Okay. So again, I said about earlier, if you're not good with dogs and if you don't like dogs, don't make eye contact, don't interact with them, completely ignore them. જો તમને ડોગ ના ગમતા હોય તો એને ઇગ્નોર કરો, એની જોડે ઇન્ટરેક્ટ ના કરો, શો ઓફ ના કરો કે તમને ડોગ ગમે છે, and you are touching the wrong part of their body, such as like I would avoid touching dog's head. I would never touch their head. બરાબર છે? બધા કે હેડ ઉપર ટચ નહીં કરવાનું, એને તો ગમે ના, એ હ્યુમન નથી કે એને ગમે હેડ ઉપર ટચ કરો તો. Scratch behind the ears. That's the main part they will love. But after, they trust you. You cannot just put your hand behind their ears and start. પકડી લેશે. ગભરાઈ જશે તો પકડી જશે. સામે હાથ આપો, સૂંઘવા દો. બરાબર છે? But you have to be very much like positive રહેવું પડે. તમારા વાઇબ્સ એવા હોવા જોઈએ. જો તમારે અગ્રેશન ડોગનું ઓછું કરવું હોય towards humans, then you have to accept those animals in your routine life. Absolutely. તમે એવું ઈચ્છો છો કે હું આજે સવારે ઉઠીને એને પથરો મારીશ, કોઈ બી રીઝનથી, કે અહીંયા બગાડ્યું, મારી ગાડી ઉપર પી કરી, કે મારા ગાડી ઉપર ચડીને બેસી ગયો, કે હું ચાલું છું ને વચ્ચે આવે છે, અને તમે પછી કાલ ઉઠીને એ ડોગ તમને કાં તો તમારા ફેમિલી મેમ્બરને બાઇટ કરે, and then you raise another issue because of that. That's not acceptable. તમે ડોગને લાત મારીને ગયા એક દિવસ એક્ટિવા ઉપર, અને પછી એ ડોગ તમારી પાછળ દોડે અને તમારા જેવા બીજા એ જ કલરના એક્ટિવાઓ પાછળ દોડે, અને આપણે રેસ કરતા હોઈએ, આપણા કારણે બીજાને ભોગવવાનું થાય. પણ એક વસ્તુ હું બધાને કહીશ કે જ્યારે પણ તમે સાયકલ ઉપર હો, બાઇક ઉપર હો, કે એની ટુ વ્હીલર ઉપર હો, અને જો ડોગ તમારી પાછળ એકદમ જ ભાગે તો તમારામાં પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ હોવું જરૂરી છે. જો તમે ત્યાં જ બ્રેક મારીને ઊભા રહેશો ને, એ સૂંઘીને જતું રહેશે. આ ગેરંટી સાથે કહું છું. એ તમને બાઇટ નહીં કરી. And in most of the cases they will run away, they will go away. હા, પણ જો તમે પાછી ભગાવશો તો એ કાયમ ભાગશે તમારી પાછળ. આ તમે હવે આ કહેવું બહુ ઇઝી છે મારા માટે, પણ લોકોને એ કરવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. તો છે હમણાં તો કીધું કે બ્રેક મારીને ઊભા રહે, બાઇટ કરીને જશે તો કેતન થોડી આપણને કરવા કરશે કે બચાવવા આવશે, રાઈટ? પણ અમે બી, હું મારા વાઈફ પણ ઘણી વખતે જતા હોઈએ ટુ વ્હીલર ઉપર, તો આમ ઊભું રાખું તો સૂંઘીને જતા રહે. They know that no, this is not the person who harmed us. He or she is a different person. Right. બરાબર? પણ એના કરતાં તો હું એમ કહું છું કે તમે આટલા ઘણા લોકો, સોરી પણ હું એટલું મંદિરમાં ને એમાં નથી જતો, કે હું એટલું ભગવાનથી ડરું છું, પણ હું એવી રીતે ક્યાંય દાન ધર્મમાં પૈસા નથી નાખતો. પણ જેટલું બી મને મળે છે, અને મારી યથાશક્તિ મુજબ હું બધા ડોગ્સને હું ખવડાવતો હોઉં છું, એમનું ધ્યાન રાખતો હોઉં છું. આ પોઈન્ટ ઉપર 2-3 મુદ્દાઓ આનાથી જોડાય છે. સર એની વાત કરીશ કે છે અલગ અલગ જાતના અગ્રેશન. સ્ટ્રીટ ડોગ્સના કે પેટ પેરેન્ટના ડોગ્સના. Dogs are dogs in the end, so they behave in that territorial aggression, fear-based aggression. કે મારી ટેરિટરીમાં કોઈ બહારનું વ્યક્તિ આવ્યું તો એ અગ્રેશન બચાવશે, એ પ્રોટેક્ટ કરે છે, રાઈટ? તો તમારે કઈ રીતે બિહેવ કરવો એના પર પ્લીઝ થ્રો સમ લાઇટ. એન્ડ ફિયર-બેઝડ અગ્રેશન, કે કેમ થયો એ અટેક. અચ્છા, ત્રીજું એક પેઇન બેઝ બી છે. પેઇનફુલ હોય કે એમને એવું લાગે કે આ લોકો હર્ટ કરશે એટલે અગ્રેશન બતાવે. બરાબર? એટલે હવે આપણે પહેલેથી વાત કરીએ છીએ ટેરિટોરિયલ છે. એટલે હવે હું એઝ અ ટ્રેનર બી કોઈના ઘરે ટ્રેન કરવા જઉં છું ડોગ, અને મને ખબર છે ત્યાં વર્કિંગ લાઇનનો ડોગ છે જે 6 થી 8 મહિના ઉપરનો છે,
તો હું ડાયરેક્ટ ઘરમાં નહીં જાઉં. હું એમને ફોન કરીને કહીશ કે હું આવી ગયો છું બહાર, તમે બને તો તમારા ડોગને બહાર લઈને આવો, હું બહાર મળી લઉં એક વખત. બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ એવરીથિંગ ઓન અ પોઝિટિવ નોટ. બરાબર? સમજી લો કે 1.5 વર્ષનું કે 1 વર્ષ ઉપરનું ડોબરમેન છે, કે જર્મન શેફર્ડ છે, કે રોટવાઇલર છે, કે બોક્સર છે, કે કેન કોર્સો છે, કોઈ બી વર્કિંગ લાઇન ડોગ, તમે સીધા ઘરમાં જાઓ, ભલે એ પેટ પેરેન્ટે પકડેલું છે, પણ એ જે મીટિંગ છે એ પેઇનફુલ જ રહેવાની. આઈ વુડ રાધર હેવ મીટ that dog outside of his or her territory then I will go inside. એટલે હું ત્યાં હીરો બનવા નહીં જાઉં કે મેં આટલા ડોગ ટ્રેન કર્યા છે, મને કશું જ નહીં થાય. બરાબર? યુ સ્ટીલ ફોલો ધ સિમ્પલ બેસિક રૂલ્સ, ક્રિએટ ફ્રેન્ડશિપ, સ્ટાર્ટ ઓન અ ગુડ નોટ. બરાબર છે? જે રિસોર્સ ગાર્ડિંગ છે એ ફિયર બેઝ અગ્રેશનમાં આવી શકે. રિસોર્સ ગાર્ડિંગ મિનિંગ તમે તમારા ડોગને કંઈક રમવા આપ્યું છે, એનું ટોય છે, કે કાં તો એનું ફૂડ છે, કાં તો એની પાસે કોઈ એવી વસ્તુ છે જે તમે એને સમજાયા વગર એના હાથમાંથી કે એના મોઢામાંથી ખેંચવા જશો તો એ ગ્રાઉલ કરશે. એ ગ્રાઉલ કરશે દેટ મીન્સ એ તમને કહી રહ્યો છે કે આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ સિચ્યુએશન દેટ આઈ વોઝ પુટ ઇન. તો તમારે ત્યાં સ્ટોપ થઈ જવું જોઈએ. Yet people don't understand that growl. They are trying to snatch again and then bite starts afterwards. પછી એ લોકો ડરતા થઈ જાય, હ્યુમન્સ જેનું પેટ છે. ડોગને પણ ખબર પડે કે આ લોકો આ રીતે જ દૂર રહેશે, એટલે પછી બાઇટ કરવાનું ચાલુ થાય. પછી હ્યુમન્સ છે એ લોકો પેટ પેરેન્ટ્સ છે એ ટ્રેનરને ફોન કરશે, સડનલી આ વર્ડ યુઝ કરશે, સડનલી મારા ડોગે બાઇટ કરવાનું ચાલુ કર્યું, સડનલી. મેં તમને કીધું ને તાલી 2 હાથથી પડે, પણ જે પહેલાની હિસ્ટ્રી છે એ કહે જ નહીં, અને એન્ડ રિઝલ્ટ જે બાઇટ કરે છે એમને કહે. એટલે અમારે શોધવું પડે. I feel like I'm working for CID. I have to investigate the entire case and find out where it started from. And then I have to ask questions which they don't like it. And then, like majority case, yes, they are being honest and they accept their mistakes and they say, okay, we're not gonna do it. But then my job to remove that particular behavior, aggression, it takes time. Like I cannot wake up next morning and go for marathon. તું જે સ્ટ્રીટ ડોગ્સનું કોન્ટેક્સ્ટ છે કે ભાઈ સ્ટ્રીટ ડોગ્સ અગ્રેસિવ થઈ ગયા છે, એના શું કારણ હોઈ શકે અને કઈ રીતે આપણે એ અગ્રેશનથી બચવું જોઈએ? Okay. Dogs are very smart. જ્યારે તમે એની આંખમાં આંખ મિલાઈને સસ્પિશિયસ વેથી તમે ચાલો છો તો એ ડોગને ખબર પડશે કે તમારા મનમાં કંઈક ખોટ છે. They will become aggressive. Second thing I have noticed, and probably a lot of people had noticed, and I'm sorry, I have to say this word, જે બિચારા લોકો ગરીબ હોય છે કે જે ફાટેલા કપડાં પહેરીને ચાલતા હોય છે કે સાધુ સંત હોય છે, એમના ઉપર બી ડોગ બહુ ગુસ્સે થતા હોય, because they think that they are aliens, because they are wearing something else which normal people are not wearing. એટલે એ કારણ બી હોય છે. Third and very sad thing that people throw stone at them, they know, they're not dumb. They know કે આમણે જ મને માર્યું છે. ઇન ફ્યુચર જ્યારે બી એવા એન્કાઉન્ટર્સ થશે વારે ઘડીએ તો એ કરશે, તમને નહીં તમારા ફેમિલી વાળાને કોઈને હાર્મ કરશે, તમે જોડે રાખશો. ફેમિલી નહીં તો ગમે તે માણસને હાર્મ કરશે. ઘણાને એવી આદત હોય છે, જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે એક્ટિવા લઈને જતા હોય કે ગમે તે રીતે જતા હોય, લાત મારીને જશે કે ચીસો પાડીને જશે, હોર્ન મારીને જશે. ફોન મારીને જશે. એમને એમ છે કે મેં કંઈક સારું અચીવ કર્યું, પણ તમે ઇનડાયરેક્ટલી તમે પાવરફુલ કોને બતાવી રહ્યા છો? જે જીવ બોલતું નથી એને પાવરફુલ બતાવી રહ્યા છો ને. તમે એવા લોકો જોડે પાવર કરો જે તમારા સમકક્ષ હોય, જે બોલી શકતા હોય, જે તમારા જેટલા હોય, એની જોડે તમે પાવર બતાવીને જુઓ. બરાબર? પણ people don't understand the language of love here.
And we should know while taking out for walk how to handle other dogs and your dog together. તો એક મારો મંત્ર હું એ કહીશ કે ચલો સમજી લો હું તમારા ડોગને હું ટ્રેન કરવા આવું છું દરરોજ. મને ખબર છે તમારા ડોગને ચોથા કે પાંચમા સેશનમાં હું એને બહાર લઈ જઈશ વોક કરાવવા. ત્યાં સુધી હું પહેલા ઘરમાં ટ્રેન કરું. એટ ધ મીન વાઇલ એ ટાઈમ દરમિયાન હું તમારા નીચેના જેટલા બી ડોગ છે ને એમની જોડે હું ફ્રેન્ડશિપ ક્રિએટ કરી લઈશ. એમને ખવડાવીશ કે એમની જોડે સારી રીતે વાત કરીશ. ભલે એ ના સમજતા હોય મારી લેંગ્વેજ, પણ હું શાંતિથી વ્યવસ્થિત ટોનમાં વાત કરીશ, કારણ કે તમારો ટોન બહુ મેટર કરે. પણ જ્યારે પણ ડોગ જોડે વાત કરો, ઇવન આઈ હેવ અ 3.5 years old સન, તો હું એને શાંતિથી વાત કરું તો તમારો ટોન બહુ જ મેટર કરે જ્યારે તમે ડોગ સાથે વાત કરો છો ત્યારે. તો આવી રીતે હું ફ્રેન્ડશિપ ક્રિએટ કરી લઈશ. Right. તો જ્યારે હું તમારા ડોગને નીચે લઈને જઈશ વોક કરાવવા, એટલે એમને એમ જ થશે કે ચલો એ ભસશે ખરા કે પાછળ બી થોડું આવશે, બટ દેન દે ઓલ્સો નો દેટ આઈ એમ ધેર ફ્રેન્ડ. તો એ 5-10 મિનિટ પછી ગીવ અપ કરી દેશે કે નથી કરવા જેવું, and leave them alone. And that's how I connect with dogs. Aggression related to street dogs is something where if you behave in a peaceful way, what about the conflicts happening between the people who are feeding and other people of the society? You're feeding them, you're creating a problem. What's your message? So again, by law, you cannot stop any dog feeder. It's by Supreme Court. You can feed any dog at any time at any society. And if you get threatened or if you get harassed by those local society, you can always reach out to the local police station. Positive things which are like street dogs have saved people from theft, Yes, from attack, even being raped. even rape. So all those things have been stopped. Then we are not reporting those things. Yeah, And aggressively we are not talking about it, but we are talking about yes, same example which you saw about after the terrorist attack, Operation Sindoor. Operation Sindhu. Yes, And all the army, they use dogs in their team as a part of official dogs, yes, where the police, everyone uses dogs yes, to find out the explosives and everything. But you would not believe, I was reading the paper that the street dogs were making them alert. Have you heard about it? yes. They gave such a kind of alarm. They set the alarm kind of, and they were letting the army people know that there are threat going on here. So the army was very cautious, and they achieve good results because of the stray dogs. Yes, If stray dogs can do such a great thing, yes, then you should manage them in that way. So they are not a problem. they can be an asset. They can be everything. Yes, Can turn out to be an asset, whether you get terrorized or use them in your benefit. It's absolutely on us. And I would, towards the end, I would recognize some names that the army has given, saluted them, sure. they have respected them. After they retire, dogs also retire. Yes, yes, yes. They retire. So Zoom, Alex, Rocket are the known named Dogs. canine dogs of the army, and they have been taken care of well. So if army is keeping the dogs, if police is keeping the dogs, I'm sure there is a reason of keeping them, Yeah. and utilizing them for service. They are man's best friend, and it's for such some breeds, it's just sky is the limit for them. Like Belgian Malinois, Dutch Shepherd, German Shepherds. You can train them. You can train them to find explosives. You can train them to find narcotics. You can train them to find human bodies, like RDX bombs. There are so many things you can train them on. Yet we bring the dog home. We don't train on this such a small important of aspect. So I hope through this podcast people will change their mind, and people will learn like how to train a dog, or when to start their training, and
what kind of thought process they should have before bringing a dog home. And people are like more happy when someone brings their dog to the work because they are like, okay, we can have some little bit more fun with the dog while working. So because they have they have that kind of mindset that they can have fun with the dog. Here, so nuisance like idea. It's different mindset. Absolutely. Everything is mindset and everything is Yes. awareness, everything. And we hope the authorities come up with a holistic approach Yes. rather than just labeling it Yeah. as dogs are not good for society. And you cannot label them and you cannot just uh, control everything. You have to have governance done in such a way where the pet parents, the communities, and everyone together. So people who are into trainers, doctors, everyone comes together and then creates an holistic environment for a healthier, safer society. We don't need terrorizing dogs Yeah. as we don't need terrorists in our society. Society, right? But society are the creators of terror. Terror, yes. Terror is in the mind. Because of not having enough knowledge. So knowledge has power. And when you have a knowledge, you must share. So that's what we are doing here. Sharing our knowledge to other people who have no idea about, or has a little bit amount of knowledge about dogs. So when you have a knowledge, please share to others. Don't spread rumors. So by saying that, there are a lot of posts goes viral because of the rumors. There is no authenticity behind that post. So make sure that you don't spread rumor. You make your society, you make your city livable. Not like I don't like when people get scared about where they live. So wherever I go and people are like, are you from Gujarat? Oh yeah. Which part of Gujarat? Ahmedabad. Oh, how is Ahmedabad? I'm like, the most safest city in India. I can go out or my wife can go out at any time of the day. I feel safe. So we want that kind of society, so. Absolutely. Yeah. Thank you very much for coming and thank you very much again for a wonderful session. My pleasure.